اللہ اکبر، جن کا نام خلیفہ ہارون رشید ہے. کیا آپ گھبرائیں نہیں، اسی بھی بند کر رہا ہوں. خلیفہ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے. خلیفہ ہارون رشید عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، مفتی بھی. اتنے بڑے آپ بادشاہ ہیں. ان کا نام آ گیا تو میں بتا دوں، ان کی بیوی کا نام حضرت ملکہ زبیدہ ہے. اللہ اکبر، وہ بھی کتنی بڑی عالمہ فاضلہ ہے. اللہ جس کو بیوی دے ایسی بیوی عطا کرے. ملکہ زبیدہ ایک روز کپڑا پہن کر حسن و سنگار کر کے محل پہ ٹہل رہی تھی. چاندنی رات چمک رہی ہے، ستاروں کی چمگاہٹ ہے. اس رات میں خلیفہ ہارون رشید بھی چھت پہ گیا، اپنے بیوی کو دیکھتا ہے تو کبھی بیوی کے صورت کو دیکھتا ہے تو کبھی چاند کے چمک کو دیکھتا ہے. کبھی ان کو دیکھتا، کبھی اوپر دیکھتا ہے. جب دیکھا تو اسے سمجھ میں آیا کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت میری بیوی لگ رہی. اہل علم کے توجہ کا طالب، چاند سے زیادہ خوبصورت کچھ گمان عورتوں کا ہوتا ہے. عورت نے سمجھا کہ میرا شوہر مجھے آج بہت خوبصورت دیکھ رہا ہے. تو بیوی نے کہا میں کیا کہا، میں اتنا کہنا تھا. خلیفہ ہارون رشید نے کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کاش میرے شوہر نامدار میرے حسن کے آگے اس کا حسن بیکار ہے، میں بڑی خوبصورت ہوں. خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اگر تو اتنی خوبصورت ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، تو مجھے دلیل چاہیے. اگر دلیل نہیں دے گی تو کل شام تک تجھے 3 طلاق. کیا کہا؟ 3 طلاق. ہوتا نا دال میں نمک ہو گیا تو طلاق ہے نا، کہیں گوشت میں مرچا زیادہ ہو گیا تو طلاق. اللہ ایسے نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. دنیا میں مباح کاموں میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے، کام ہے، تو طلاق ہے. مسلمانوں، ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بڈھے جن کا پاسپورٹ چلا گیا ہے مکمل ریسرچ میں، وہ بھی طلاق دے رہے. اللہ ایسے مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. یا تو وہ آزمائش کرتے ہوں کہ بیوی طلاق سے نکلتی ہے کہ نہیں، ذرا ٹرائی لیا ٹرائی لیتے ہوں. اللہ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اگر اس کو ثابت نہیں کرتی تو تجھے 3 طلاق. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ، وہ اتنی پیاری زبیدہ ہے جن کے پیر کا نام بہلول دانا ہے. سبحان اللہ. بہلول دانا جو دنیا میں بیٹھے گھر گھرودا بنائیں تو جنت تیار کر رہے ہیں. ان کے پیر بہلول دانا. اب ملکہ زبیدہ کا حسن اترنے لگا. جو عورت سونے کے سیٹ پہ سوتی ہو، جس کا شوہر راجا ہو، جس کا شوہر بادشاہ ہو، اس کی بیوی کا حال تو الگ ہوگا. لیکن وہ بیوی جب اس کے نکاح سے نکلنے لگے تب اس کا حال پوچھو کتنا برا ہو. اب ملکہ زبیدہ کے سمجھ میں آ گیا کہ اب لگتا ہے کہ میرا طلاق ہو جائے گا. کھانا حرام، پانی حرام، آرام حرام، ساری چیزوں کو حرام سمجھ لیا. چہرہ اترنے لگا. ابھی کئی رات نہیں گزرا، 1 رات کا حال ہے. ذرا شوہروں کی شفقت دیکھو میری بہنوں. جس دن شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بیوی راہ ہوتی ہے، اس دن پوچھو اس کا حال کیا ہوتا ہے. کمر ٹوٹ جاتی ہے، مگر کچھ راڑ بھی ساڑ ہو جاتی ہے. ہمارے علاقے میں نے دیکھا راڑ بھی ساڑ ہو جاتی ہے. وہ سوچتی ہے میرا شوہر مر جائے تو میں ساڑ کے طریقے سے نہیں پائے. اللہ ایسی ماؤں کو عقل سلیم عطا فرمائے. خیر میں ٹائم زیادہ گزر رہا اور بس اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. توجہ کا طالب. ملکہ زبیدہ صبح ہوئی، ساری نوکرانیاں کمرے میں گھس گئی. کوئی تیل لے کے، کوئی پانی لے کے، کوئی برس لے کے، کوئی منجن لے کے. ملکہ آج غمگین کیوں ہو؟ منجن کیوں نہیں کرتی؟ پانی کیوں نہیں پیتی؟ ناشتہ کیوں نہیں کرتی؟ ملکہ زبیدہ کا حسن اترتا گیا. اتنی غمگین ملکہ زبیدہ
बिस्तरे पे है कि आज शाम तक अपने शौहर के निकाह में हूँ, वरना अभी मगरिब का टाइम लगेगा तो निकाह से निकल जाऊंगी। ये सोच के मजबूर चेहरा गमगीन है। मलका जुबैदा की सारी खादिमा कहती है, मेरी मलका इतनी गमगीन आज क्यों हो, क्यों इतनी रंजीदा हो, बात क्या है? कहा कि नहीं जानती हो, मेरे शौहर ने ऐसा ऐसा कह दिया। मैंने कहा कि मैं इससे खूबसूरत हूँ, मुझे देखता था, चांद को देखता था, तो चांदनी रात में मैंने कहा अरे मैं हूँ। मैंने इतना कहा तो समझ गया कि यानी मैं उससे खूबसूरत हूँ। तो मेरे शौहर ने कह दिया है कि अगर इसकी दलील नहीं दोगी तो कल तुझे 3 तलाक वाक़ दे। समझ में बात नहीं आ रही है, क्या करूं? मलका जुबैदा के जुमलों को सुनने के बाद सारी खादिमा नौकरानियां कहती हैं, मलका इतनी छोटी बात के लिए परेशान है? अरे जिसका पीर पहलवान दाना हो, जिसकी मुरीदा मलका जुबैदा हो, उसको इतना घबराने की जरूरत क्या है? अरे जाओ अपने पीर की बारगाह में, अभी लम्हों में तेरा पीर इसको हल कर। आओ पीर की अहमियत देखो। आज कुछ लोग हैं मज़ारों पर जाने से रोकते हैं, पीर के यहाँ जाने से रोकते हैं, मगर आप देखो कि पीर से जिंदों से भी आपको फायदा मिलता है, मुर्दों से भी फायदा मिलता है। आओ तो करो। सैयदा जुबैदा अब अपने सारे मसरूफियात को छोड़कर पहलवान दाना की तलाश में गई। तो पहलवान दाना किसी महल में नहीं रहते थे। ये अल्लाह के वलियों का हाल देखो। पूछते क्या हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज, बोरिए में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। दारा मजे में है ना सिकंदर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। आओ देखो जरा सा, अल्लाह के बंदे पहलवान दाना किसी महल में नहीं बल्कि टूटी कब्रिस्तान में रहा करते बैठते थे। मलका जुबैदा तलाशती हुई गई, जब पहुंची तो कहा, पीर ने जब देखा अपनी मुरीदा को, कहा मलका जुबैदा क्यों आई, आने का मकसद क्या है? कहा सरकार ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरे शौहर ने कह दिया कि आज तुम्हें तलाक, तुम्हारे ऊपर तलाक, तुम्हारे ऊपर तलाक, इसलिए मैं उसी में रंजीदा हूँ। मैंने ऐसा ऐसा कह दिया कि मैं उससे खूबसूरत हूँ। कहा कि बस इतनी छोटी बात के लिए परेशान है, जा मैं अभी आता हूँ। वो टाइम आने थे। मलका जुबैदा घर आई है, उसके बाद कमरे में इंतजार कर रही है, ये अल्लाह कब वो टाइम आए मेरा पीर पहलवान दाना आ जाए, मेरे पीर पहलवान दाना आ जाए। इधर मलका जुबैदा के घर में खलीफा हारून रशीद के सारे मिलने जुलने वाले इकट्ठा हो गए। आज खलीफा हारून रशीद अपने बीवी को तलाक देंगे, आज उनके बीवी को तलाक वाक़ होगी, आज उनकी बीवी का तलाक होगा। बड़े जोशो खरोश के साथ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद जब वो टाइम हुआ, अनकरीब था कि अब वो टाइम आ गया है, इतने में पहलवान दाना दरवाजे पे आके खड़े हो। पहलवान दाना खलीफा हारून रशीद के दरवाजे पे आ गए। जब आए तो खलीफा हारून रशीद खड़ा हो गया। कहा सरकार हमेशा मैं दावत के लिए परेशान रहता था, हमेशा कहता कि मेरे महल में 1 घंटे के लिए आ जाएं, मगर आप सरकार कभी नहीं आते थे, आज कैसे आ गए? तशरीफ लाइए। जल्दी से पकड़ के उन्हें बैठाया। कहा कि है बेटा खलीफा हारून रशीद, तुम चूंकि हाफिज कुरान हो, क़ारी कुरान हो, मैं कभी कभी कुरान पढ़ता हूँ तो भूल जाता हूँ। मैंने कहा आज तुमसे उसकी इस्लाह कर, तुमसे उसकी इस्लाह कर लें। कहा हुजूर बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूँ। फरमाए कहाँ गलतियाँ? कहा जब मैं नमाज पढ़ता हूँ कभी कभी गलती हो जाती है बेटा, खलीफा हारून रशीद तू उसकी इस्लाह कर दे। कहा क्या? कहा 30वें पारे में जब मैं पढ़ता हूँ वत्तीन वज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बल्दिल अमीन, कहा कि मैं पढ़ता हूँ लक़द ख़लक़ना नजमा फ़ी अहसनि तक़वीम। इसका माने यह हुआ कि तहकीक कि हमने चांद को सबसे खूबसूरत पैदा किया। तो और समझ जाएंगे मगर आप कम समझेंगे, समझिएगा। आप फरमाते हैं लक़द ख़लक़ना नजमा फ़ी अहसनि तक़वीम। खलीफा हारून रशीद ने कहा नहीं सरकार ये गलत। कहा क्या है? तो कहा लक़द ख़लक़ना क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। अरे सरकार ये गलत है। तो कहा तब सही क्या है? कहा सही ये है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, यानी अल्लाह ने चांद को खूबसूरत नहीं बनाया, कमर को खूबसूरत नहीं बनाया, लौ को खूबसूरत नहीं बनाया, जितना खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को बनाया। दलील वाज़ेह हो गई, फौरी खड़े हो गए।
गए, कहा कि अबे नादान जब यही सही है, लक़द खलक़ल इंसाना फी हसन तक़वीम सही है, तब अपने बीवी मलका ज़ुबैदा को क्यों परेशान किया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर।